हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दानन्दवर्धनं शरणमयि सुतं वन्दे जोगमाया मनोहरं विजयवल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सत्यं जोगमायां नमाम्यहम्। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री रामचरित मानस ग्रंथेर बंगानुवाद सहपाठ। আমরা গ্রন্থটির সপ্তম সোপান উত্তরকাণ্ড আস্বাদন করছি। চৌপাই। कहू खगेश अस कबन अभागी खरि सेब सुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोही कछु न सुहाई हरे पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयूं भजन जनत्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाबऊ आश्रम जाई जाई सिरु नबाऊ। बुझौ तिन्हि राम गुण गाहा कहहीं सुनऊ हरसित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शंभु प्रसादा। छोटी त्रिविधि ईसना गाढ़ी एक लालसा और अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखऊं तब निज जन्म सफल करि लेख्यऊं। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई ईश्वर सर्वभूतमय अहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई। दोहा। गुर के बचन सुरति करि राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नभ अनुराग। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिर नायेऊ बचन कहेऊ अति दीन। सुनी मम बचन विनित मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय द्विज आयहु केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान। বঙ্গানুবাদ। হে শ্রীগুরুর বলুন, কে এমন মূর্খ হবে যে কামধেনু ছেড়ে গর্ধবের সেবা করবে। প্রভুর প্রেমে ডুবে থাকায় আমার কিছুই ভালো লাগতো না। পিতা পড়াশোনা শেখাতে হার স্বীকার করলেন। যখন পিতামাতা গত হলেন তখন আমি ভক্তদের রক্ষাকারী শ্রীরামচন্দ্রের তপস্যা করবার জন্য অরণ্যে গমন করলাম। অরণ্যে আমি যেখানেই মহামুনিদের আশ্রম দেখতাম সেইখানেই ঢুকে সাধুসঙ্গ করতাম। হে শ্রীগুরুর, আমি মুনিবরদের শ্রীরামচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করতাম। তারা বলতেন আর আমি হর্ষোৎফুল্ল হয়ে শুনতাম। এইভাবে আমি সতত শ্রীহরির লীলা সংকীর্তন শুনতে থাকতাম। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপায় আমার সর্বত্র অবারিত দ্বার ছিল, অর্থাৎ আমি ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমন করতে পারতাম। আমার পুত্র ধন সম্পদ ও মান সম্মান লাভের বাসনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে গিয়েছিল। আর অন্তরে এই বাসনা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে কখন আমি শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীপাদ পদ্ম দর্শন করব আর জন্ম সার্থক করব। আমি জিজ্ঞাসা করলেই সকলে বলতেন যে ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান রয়েছেন। সে নির্গুণ মুনিদের মত আমাকে তুষ্ট করতে পারত না। অন্তরে তখন প্রবল সগুণ ব্রহ্মের প্রতি প্রীতি বর্তমান ছিল। গুরুদেবের পূর্বের উপদেশ স্মরণ করে আমার মন শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণে নিবেদিত ছিল।
আমি উত্তরোত্তর নিত্য নূতন অনুরাগে প্রভু শ্রী রঘুনাথের লীলা সংকীর্তন করে বিচরণ করতে লাগলাম। সুমেরু পর্বত শিখরে বট বৃক্ষের ছায়ায় লোমশ মুনি বসেছিলেন। তাকে দেখে আমি তাঁর চরণ যুগলে প্রণাম নিবেদন করলাম আর সবিনয় প্রশ্ন করলাম, হে পক্ষীরাজ, আমার সবিনয় নিবেদন শ্রবণ করে কৃপালু মুনি আমাকে পরম সমাদরে জিজ্ঞাসা করলেন, হে ব্রাহ্মণ, আপনার আগমনের কারণ বলুন। তখন আমি বললাম, হে কৃপানিধি, আপনি সর্বজ্ঞ ও সজ্জন। হে ভগবান, আমাকে সগুণ ব্রহ্মের আরাধনার প্রক্রিয়ার কথা বলুন। চৌপাই। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयसा। अकल अनिह अनाम अरूपा, अनुभव गम्म अखंड अनुपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोते ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इब गाबहि बेदा। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहु मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करी दाया, निज नयनन ही देखों रघुराया। भरी लोचन बिलो की अवदेशा, तब सुनिहूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊँ करि हठ भूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं किन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। सुनु प्रभु बहुत अबज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के हिए। अति संघर्षन जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते हुई। दोहा। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करूं विविधि अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईस समान। বঙ্গানুবাদ। তখন হে পক্ষীরাজ, মুনিবর আমাকে শ্রী রঘুনাথের লীলার কথা কিছু বললেন। অতপর সেই ব্রহ্মজ্ঞ বিজ্ঞানী মুনি আমাকে জ্ঞান দানের অধিকারী বিবেচনা করে বললেন, ব্রহ্ম অজর, অদ্বৈত, নির্গুণ আর অন্তর্যামী। কেউ বুদ্ধি দ্বারা তা পরিমাপ করতে পারে না। ব্রহ্ম অনিয়, অর্থাৎ ইচ্ছা বিরহিত, নাম ও রূপহীন, অনুভব গম্য, অখণ্ড ও অনুপম। ব্রহ্ম মনাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত, নির্মল, বিনাশরহিত, নির্বিকার, সীমারহিত ও সুখরাশি। বেদ মতে তুমিই তিনি, অর্থাৎ তত্ত্বমসি। জল ও জলের তরঙ্গ সম তোমার ও তাঁর মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। মুনিবর আমাকে বিভিন্নভাবে জ্ঞান দান করলেন, কিন্তু নির্গুণ মত আমার অন্তরে ঠাঁই পেল না। অতপর আমি মুনিবরের চরণে প্রণাম করে বললাম, হে মুনিবর, আমাকে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার কথা বলুন। আমার মন রাম ভক্তিরূপ জলে মৎস্য হয়ে বিচরণ করে। হে প্রবীণ ও চতুর মুনিবর, এই অবস্থায় আমি তাঁর থেকে পৃথক কি করে হব? আপনি কৃপা করে আমাকে সেই উপদেশ অর্থাৎ উপায় বলুন, যাতে আমি শ্রী রঘুনাথকে সচক্ষে দেখতে পাই।
আমি প্রথমে দু চোখ ভরে অযোধ্যানাথকে দর্শন করে তবে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ শুনব। মুনিবর পুনরায় অনুপম হরিকথার মাহাত্ম্য বলে সগুণ মতকে খণ্ডন করে নির্গুণের সংকীর্তন করলেন। তখন আমি নির্গুণ মতকে খণ্ডন করে হঠকারিতা সহকারে সগুণ নিরূপম করতে লাগলাম। আমাকে তর্ক বিতর্কে যুক্ত হতে দেখে মুনিবরের মধ্যে ক্রোধের চিহ্ন দেখা গেল। হে প্রভু, শুনুন, বেশি অপমান করলে জ্ঞানীর মধ্যেও ক্রোধ উৎপন্ন হয়ে যায়। কেউ যদি চন্দন কাষ্ঠে ঘর্ষণ করে তাহলে তাতেও অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে যায়। মুনিবর বারে বারে সক্রোধে জ্ঞান পথের কথা বলতে লাগলেন। তখন আমি বসে বসে নিজের মনে অনেক ভাবনা চিন্তা করতে লাগলাম। দ্বৈত বুদ্ধি ছাড়া ক্রোধ কেমন করে হয়, আর অজ্ঞানতা না থাকলে দ্বৈত বুদ্ধি কেমন করে আসে? মায়ার বশীভূত পরিচ্ছিন্ন জড়জীব কি ঈশ্বরের সমান হতে পারে? আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হলো। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। শ্রীরাম জয় রাম, জয় জয় রাম। 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 श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। श्रीराम जय राम, जय जय राम। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।